ಇವತ್ತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಉಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಏನಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರೋದೇ ಸಾಂಗ್ ಆತರ ಇದೆ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಗುದಿಯೋದು ಅದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದೇ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಆತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ದಿದೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳೋ ತರ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, సో హీరోయిన్ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 1.5 year వెయిట్ చేశాను. ఇది నేను చేస్తే మాస్టర్తోనే చేసుకోవాలి. సో వాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఓకే, వాళ్ళకి ఏదో ఉంది చేయాలని, లైఫ్లో ఏదో సాధించాలి గోల్ పట్టుకున్నారు. సో అందుకే చేద్దామని చెప్పి ఫస్ట్ మీట్ చేసినప్పుడు బాగా ప్యాషన్గా ఉన్నారు, చాలా ప్యాషన్గా ఉన్నారు. సో అప్పుడు అనిపించింది ఓకే, ఒక వ్యక్తి చాలా కష్టపడుతున్నారు, మనము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు గ్రో అయితే మనకి పేరు వస్తుంది, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్కి అండ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా ఒక వ్యక్తి, ఒక గుడ్ యాక్టర్ వస్తాడని ఒక భరోసాతో ఐ కంపెనీ. సార్ అప్పు సార్ వేరే, ఆయన వేరే, బట్ మేమందరం కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు. అశ్విన్ గారు కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఈ ఒక సాంగ్ ఉంది, పప్పు సాంగ్, సో దాంట్లో అప్పు సార్కి సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. సో అది నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను షూట్ చేసేటప్పుడు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అది అలా ఏం లేదు సార్, లేదు సార్. ఎవరికైనా ఒక మార్కెట్లో ఒకటి హిట్ అయినప్పుడు, ఒక ఏదైనా ప్రోడక్ట్ వచ్చి హిట్ అయినప్పుడు దానికి ఒక ఉంటుంది, కానీ ఒక బాగా కారులో వస్తే ఒక రేట్ ఉంటుంది. మామూలుగా ఫ్లవర్స్ అమ్మాలి ఇదని అమ్ముతారు, కారులో వచ్చినప్పుడు ఒక రేట్ అమ్ముతారు, నడుచుకుని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటి. అంటే నేను కూడా ఏంటంటే బాగా ప్రొడక్షన్ బాగుంది చేస్తారంటే మనం కష్టపడే దాన్ని బట్టి. బిగ్ ప్రొడక్షన్లో 10 days అలా రిహార్సల్ చేస్తాం, 5 days షూట్, అంటే 15 days నాది అక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది. అప్పుడు రెమ్యునేషన్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇలా అప్కమింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నారు, స్మాల్ ఉన్న ఇది ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏంటంటే 3 days 4 daysలో షూట్ ఫినిష్ చేయాలి, ఎక్కువ రోజు రిహార్సల్ వద్దు. కానీ ఈ ప్రొడక్షన్లో మాత్రం నాకు ఎక్కువ రోజు రిహార్సల్ ఇచ్చారు, అన్నీ చేశారు. సో అలా అని చెప్పి నేను ఎక్కువ రెమ్యునేషన్ లేదు. సో ఎంత ఉంటే అంతే, బట్ నేను అందరికి అందుబాటులో ఉంటాను. కొన్ని మూవీస్ అయితే ఫ్రీగా కూడా చేస్తున్నాను, లైక్ నేను కావాలనుకొని నన్ను అడిగి, లేదు జానీ మాస్టర్ కావాలి అని వచ్చినప్పుడు ఐ స్టాప్ మై ఇది నా సెల్ఫ్ డబ్బు అంతా పక్కన పెట్టి, నేను ఒక హెల్ప్ అయితే వాళ్ళ మూవీకి ఒక బూస్ట్ వస్తుంది, లైఫ్ వస్తుంది అని అంటే ఐ కమ్, ఐ డూ. వాళ్ళు ఏదో ప్రేమతో ఏదో ఇస్తారు, ఓకే, అలా కూడా చేసిన. అంటే నాట్ రెమ్యునేషన్ ఇంతే తీసుకోవాలని లేదు సార్. నేను కావాలనుకుని వస్తే నేను ఫ్రీ కూడా చేశాను.
చాలా. ఇది ఆ యంగ్స్ట్ మొత్తం ఇది ఈ కథ చాలా బాగుంటది. నేను వినింది ఈ కథ. ఇప్పుడు ఏమంటారు ట్రెండింగ్ లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న సోషల్ మీడియా దాని మీద వస్తుంది. నైస్. మీరు జనరల్ గా కథలు తీసుకుంటారా? అంటే అలా ఏం లేదు సార్, అలా ఏం లేదు సార్. కథ నచ్చితేనే అని లేదు, సాంగ్ బాగున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా. నా సినిమాతో నాకు సంబంధం లేదు, సాంగ్ బాగుంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ రీల్స్లో కానీ ఈ కానీ మూవీ రాదు సార్, సాంగే వస్తుంది. సో సాంగ్ థియేటర్ పుల్లింగ్ కాబట్టి ఆ థియేటర్ పుల్లింగ్కి నేను ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాను అనే దాన్ని ఐ గివ్ మై బెస్ట్. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು 1.5 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ. ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡೇಟ್ನ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಭಾಷೆ ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, మోహన్ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. మేడం మీరు అడిగేది ఎంతమంది ఉన్నారు, నేను కూడా కన్నడనే. నేను ఎక్కడికి వెళ్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ భాషలో నేను కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్. సో చిన్న అంటే ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు, ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర పనిచేసే రాహుల్ వాళ్ళందరూ కూడా బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గర అసిస్టెంట్గా. సో నా దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకొని వర్క్ నేర్చుకొని దర్శిని, రాహుల్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. నవ్వు వాళ్ళు కొరియోగ్రాఫర్స్ అయ్యి ఇప్పుడు కన్నడలో చేస్తున్నారు. సో అలా ఏం లేదు, ఇది ఇష్టాలు. ఒకరికి సల్మాన్ ఖాన్ ఇష్టం, ఒకరికి షారుఖ్ ఖాన్ ఇష్టం, ఒకరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇష్టం, ఒకరికి నాకు అప్పు సార్. తర్వాత మా ప్రొడ్యూసర్ సుష్మా గారు నిజంగా గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. అంటే ఫస్ట్ సినిమాకే అంత డబ్బులు పెట్టడం అనేది నాట్ ఏ జోక్. అది వస్తుందా రాదా ఏమీ తెలియదు, కానీ అశ్విన్ గారి మీద ఉన్న లవ్ ఆమెకి అంతే, ప్రేమ. సో ఏం అడిగినా కాదన్నది ఆమె. ఎనీథింగ్, 100 డాన్సెస్ కావాలా 100 డాన్సెస్, ఓకే మాస్టర్. పబ్ సెటప్ కావాలా, టేక్ పబ్ సెటప్. బాంబే ఫారెన్ గర్ల్స్ కా, టేక్ మాస్టర్. 3 daysలోనే షూట్ చేయాలి లేదు, సో 5 days కావాలా 5 days తీసుకోండి. సో అలాగా ఈ రోజు వరకు సుష్మా గారు నాకు ఇది వద్దు అది వద్దు అని ఏం వెళ్ళలేదు, ఏం అడిగినా ఇచ్చారు. సో అందరికి అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరికితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో అండ్ చాలా మంచి మనసు, అది గుడ్ హ్యూమన్, మంచి ఆమె. సో ఎప్పుడు కోప్పడరు, ఏమున్నా రిక్వెస్ట్ సార్ 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 రిక్వెస్ట్ గానే వచ్చి చెప్తారు. సో సుష్మా గారు ఈ సినిమా మీరు ఎంత ఎవరి గురించి ఈ సినిమా, నేను వీళ్ళిద్దరి గురించి కూడా ఆడాలని నేను అనుకోలేదు, కానీ ఆమె గురించి మాత్రం ఈ సినిమా ఆడాలి, చాలా డబ్బులు రావాలి ఆమెకి. సో ఎందుకంటే తను అంత కష్టపడ్డారు, అండ్ షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ ఇకపోతే ప్రియా చిన్నపిల్ల చాలా. ఒకసారి ఏమో జోష్గా వస్తుంది తెగలోకి, వచ్చి 1 సెకండ్లోనే ఏమైంది అంటే స్టెప్ రాలేదు మాస్టర్, స్టెప్ రాలేదు. దెన్ ఇమీడియట్లీ వచ్చింది సూపర్గా ఉంది అంటే, నిజంగా బాగుందా. దెన్ ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ లైక్ రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. సో షీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ చాలా మంచి అమ్మాయి. మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా, అంటే షార్ట్ని, సాంగ్ని, సీన్ని తొందరగా అర్థం చేసుకుని హీస్ గివింగ్ హిస్ బెస్ట్. తను ఎంత బెస్ట్ ఇవ్వాలో, మేము ఓ షార్ట్ ఓకే చెప్పినా కూడా లేదు 1 more అని చెప్పి తను చేస్తారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రియా, ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుతున్నాను. అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి నాకు
ಕಿರಣ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ హార్డ్ వర్కర్. ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నేను ఈ 1.5 year జర్నీలో ఎప్పుడు నేను తన ఫేస్ లో కోపం చూడలేదు. టెన్షన్ టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఎప్పుడు కోపం సీరియస్ అవ్వలేదు. ఏది ఉన్నా కూడా అందరితో కలుపుకొని నా సినిమా బయట బాగా రావాలి, నా సినిమా బయటికి రిలీజ్ అవ్వాలి, సో రిలీజ్ అయ్యి ఆడియన్స్కి అందరినీ అలరించాలి అనే ఒక మైండ్ థాట్ తప్ప ఇంకా వేరే ఏం లేకుండా డే అండ్ నైట్ కష్టపడి అందరినీ కలుపుకొని ఫార్వర్డ్ తీసుకొని ఏమంటారు కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు కదా, సో అది ఈయనకే కరెక్ట్ సూట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్ సార్, మీ సినిమా మంచి పెద్ద విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్మోస్ట్ కర్ణాటక స్టాండర్డ్ వచ్చే ఆల్మోస్ట్ అంటే ఈరోజు చేశారు. ఇంకెవరైనా పెయింటింగ్ ఉన్నారు ఏది ఇక్కడనా? ఇక్కడ కర్ణాటక ఇంకెవరున్నారు? అందరు చేశారు. యాక్చువల్లీ చేస్తా అందరు పిలుస్తారు, బట్ కొన్ని ఏంటంటే డేట్ సెట్ అవ్వక, బట్ నాకు అందరితో చేయాలని ఉంటుంది, కానీ డేట్ సెట్ అవ్వక నేను చేయలేదు. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరికీ చేయాలనే కోరిక. సో యంగ్స్టర్స్ అందరితో ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా యువరాజ్ కుమార్ గారు, ఇంకా నేను ఒక సాంగ్ ఏదో అడిగారు, సెట్ అవ్వలేదు డేట్, బట్ చేస్తాను అందరితో, అండ్ అందరికి చేయాలని కోరిక. ಎಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 year ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏಳುಮಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ನನಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 10 days ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟ್ ಇರೋದು. 1.5 years ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀನ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೇಗ ತಗೊತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೂ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಬೇಗ ತಗೊತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿರಿ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗರಡಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಪಾತ್ರನ ಹೇಗೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದೇ ತರನಾ ಸರ್? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ. ಸಾರಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಫಿಲಂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್.
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಓಕೆ ವೆರಿ, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗೋ, ಇಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಸೂರು, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಂಗು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹೌದು. ಹಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೇಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ದಾಗ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ ಅದೇ, ಇಲ್ವೇ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 100 ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಾನು ಇವತ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರೋದೇ ತರುಣ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಸಾಥ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ತಿರೋದು? ಹೌದು, ಆಫ್ಟರ್ ಮಹಾನಟಿ ತರುಣ್ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆನೂ ನಾನು ತರುಣ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಇದು ಈ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತನ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತನ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಗೌರವಧನ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಏನು ಅದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಆತರ ಯಾವ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ತರ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದಷ್ಟೇ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2-3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಗಮನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿನಿಮಾದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಆಸ್ ಎ ವೀವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಳೆ 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಸರಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 100% ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊದ್ಲು. ಅದ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ಅಂತದ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಹೀರೋಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮುತುವರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಡ್ಯೂ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಹೌದಾ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿನಿಮಾದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲವ್ ಸಾಂಗ್, ಲವ್ ಮಾಂಟೇಜ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಂಟೇಜಸ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 days ಶೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 2 fights. ಅದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ. ಇಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಾವಿದರು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅಶ್ವಿನ್, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ತುಂಬಾ 27 years ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಫೈನಲ್. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಡಮ್ 1.5 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಡೈಲಾಗ್ಸು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 days ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿ 80 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೈಸೂರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ನಾವು ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್. ಅದೇ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 10 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಥೆ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೋದು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಟ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಆ ಭಯ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಆ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನೇ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಹೇಗೆ ಕಿರಣ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ? ಅವಾಗ ಅಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಇಡೋನು 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋನು 50 ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾನು ಹಂಗೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಸೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದರೂ, ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದರೂ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವ್ಯೂವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ, ಈ ಜಾನರ್ ಓಕೆನಾ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಕಿರಣ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹಿಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದರು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದು, ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸರ್. ಮಾಡೋಣ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಸರ್. ಸರ್, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅಶ್ವಿನೂ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತರಬಾರ್ದು? ನಾವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗಿನ ಸರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು? ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, DOP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋದು. DOP ಬಂದು ಆನಂದ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಊರ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮರ್ಫಿ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಅವರು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು. ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡೇ ಸರ್. ಒಂದು 10 years ಜರ್ನಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ. DOP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕರೀತಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೆಮ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ರೆಮ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಸರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಸೋಣ ಫಸ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಗು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದಿದೆ ಸರ್. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಒಪ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ 1 week ಸಾಂಗ್ನ ಫುಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ನ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್. నేను జస్ట్ సమ్ చిన్న ప్లేసెస్లో ఐ చేంజ్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంతే. సేమ్ ట్యూన్ సేమ్, బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా. అంటే నేను ఆల్ ఇండస్ట్రీలో సాంగ్స్ వింటా ఉంటాను కదా, సో ఐ వాంట్ లిటిల్ చేంజ్ అంతే. బట్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ సార్, నా మాటని గౌరవించి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి చేంజ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಪಂಚಲೇನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೊಸ ಬರೋ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರು ಜನ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1 minute, sir. Sir, time up. Come on to you. First of all, thank you so much, all media people, your support and your love. Thank you so much. Thank you. ನಮಸ್ತೆ. Time out. ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಕತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕತೆ
ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಡೈಲಿ ಇದಿದೆ ಸರ್. ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಡ್ ಆನು ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಸಬ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ 4 ಫೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಡಪ್ಪು ಏನೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕತೆಗೆ ಏನೇನು ನಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ- ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನೇ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌದು ಸರ್, ಏನ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್. ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಸರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ರಾಂಗು ರೈಟು ಇದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ವರ್ಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಈಗ ನಾನೇ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಇಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ತೆಗ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತರೋಣ, ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ರೀಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಪಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ. ಸೊ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಂದು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಕತೆ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಕಥೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬಳಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಟೈಟ್ಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರು ಒಂದು 10 ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಫುಲ್ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಆಡನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್, ಯಾವ ಸಾಂಗಿಗೆ? ಈ ಸಾಂಗಿಗೆ ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗು ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರ್ದು ಯಾಸೀರ್ ನಜೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ 2 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ song ಅಲ್ಲಿ. ಆಡಿಸೋದು. ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಮಾದೇವನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ